ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਗਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਏ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਫਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। मैं जसप्रीत कौर सब तो पहला डॉक्टर भीम राव अंबेडकर यूथ वैलफेयर क्लब के प्रधान साहिब के समूह मैंबरों का धन्यवाद करना चाहती हाँ, जिन्होंने मैंने इतने अपने कुछ विचार साझे करने का मौका दिता। तो मैं इंस्पैक्टर रियान राज जी का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ, जिन्होंने अपने कीमती समय को समा कढ़ के साढ़े इस समागम में पहुंचने की कृपालता करी। तो मैं अज के समय में मौजूदा चल रहे पानी के विषय पर अपने कुछ विचार साझे करना चाहती हाँ। पहले बादशाह गुरु नानक देव जी की बाणी विचों कहना चाहती हाँ कि पवन गुरु पानी पिता माता धरती माता। गुरु जी ने सानू इस बुक में समझाते हुए कहा है कि पवन साडा गुरु है ते पानी साडा पिता है ते विशाल धरती साडी मां है ते साडी कुदरती देन है ते इन्हां नूं संभालना साडी जिम्मेवारी है। पर असीं अपनी कुदरत नूं संभालण दी थां इस तो दिन पर दिन दूर होंदे जा रहे हैं। अज दे दिन साडी मूर्खता ते लापरवाही के कारण धरती हेठला पानी 250 तो 300 फीट हो चुका है। ये कोई बहुत वड्डे हंकार करने वाले हालात नहीं है साडे पिंड वालियां दे कि जिहदे ते असीं बहुत वड्डा माण करिए कि असीं आ हो गए हैं ओ हो गए हैं। असीं उही हालत च हां, कोई बड़े बंदे हाले जां कह लो अमीर नहीं बने ते सानू ये हालात ही साडी जायदाद बना रहे आ। ये हालात ही सानू सिक्ख्या दे रहे आ। ये हालात ही सानू जीउणा सिखाउण दी पावर दे देणगे। पावर सानू पता धुप च किवें जीउणा, सानू पता इस ठंड दे तो किवें बचना है, किवें जीउणा है। ये हालात लोकां नू नहीं पता, इस दुनिया के अमीरां नू नहीं पता। तुसी किसी भी अमीर नू, अमीर दे बच्चे नू ये कह दिओ कि आ पंड पई आ जां किताबां पईयां कापियां पईयां इहनूं बन के फलानी जगह ले जाना, वो लिजा ही नहीं सकता। आ बच्चे लिजा सकते क्यों? क्योंकि इन्होंने देखिया तुहानूं लिजांदे, उन्होंने देखिया ही नहीं। वो ये पुछणगे, मेरे न्याणे भी कई बार मैनूं पुछदे पापा लिजाना किद्दां है, उन्होंने गठ मारनी नहीं आउंदी, उन्होंने पंड बननी नहीं आउंदी, उन्होंने जुगाड़ करना ही नहीं आउंदा। पर ये जिंदगी दियां तुहाडियां कमाईयां ने, इनू पावर समझो, पावर इनू शक्ति समझो, शक्ति। ये शक्ति है भी, इन्हें तुहानू जोश देना है उपर जाण दा, वधिया बन दा। ये तुसी जो देख लिया, जो तुसी भुगत लिया, क्योंकि भुगत ज्ञान असली ज्ञान हुंदा। बाबा भी लिख के गया, भुगत ज्ञान दया भंडारण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी दया बनाउण दी लोड़ आ, थोड़ी जी दया पाउण दी लोड़ आ मन दे विच, और मन सेव कर लैंदा अपने भुगते कंमां नूं, भुगतियां होईयां गल्लां नूं, ये सेव करदा जांदा है। इत्थे साडे हर चीज़ सेव है। सानूं पता है अभी फलाने बंदे ने सानूं की बोलिया सी, उहने गुस्से वाली गल बोली सी, साडे अंदर वड़ जांदी है। किसी ने सानूं गाल कड्ढी जां सानूं किसी ने प्यार कीता, वो अंदर वड़ जाता, साडे लिखिया जाता, असीं भुलदे नहीं है कदे। मेरा बड़ा भरा मेरे तो वध चंगी पढ़ाई की सी, उन्हें BCom की सी, मैं BA की सी। तो उन्हें एक बारी मेरी बड़ी भैन नूं कहता भी इनू तो नौकरी नहीं मिलनी। वो कहती भी इनू कभी नौकरी, अनपढ़ सी, वो कहती इनू कभी नहीं नौकरी मिलनी, कहता इन्हें पढ़ाई बहुत माड़ी की है, मैं पढ़ाई कहता वधिया की है। वो रोवे। मैं शाम नूं जदों आया, मेरी भैन कहती भी काका तू किहड़ी पढ़ाई कर लई, प्यो तां कह रहा सी तैनूं नौकरी नहीं मिलनी। ओहदी गल मेरे अंदर इन्नी लगी कि उस गल ने ही मैनूं एक सबक की, मैनूं एक दर्जा दे दिता कि मैं चंडीगढ़ दे विच थाणेदार भर्ती हो गया। वो मेरे भरा नूं वड्डे नूं हाले उदों नौकरी मिली नहीं थी। मतलब कहण दा इह कि लोग जिहड़े तुहानूं ताड़दे ने, जिहड़े तुहानूं चुभवीआं गल्लां करदे ने, ये तुहानूं दे रहे ने कुछ,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ? 4 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 4 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਕੂਲੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਕੂਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਾਂ ਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਮੰਮੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਯੁੱਗ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰ, ਇਹ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ 35 ਵਾਰੀ, 40 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 15 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਸਰ, ਮੈਡਮ, ਪਲੀਜ਼। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੀਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਕੂਲੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, 10 ਕਿਤਾਬਾਂ, 9 ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਸਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ
ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਰੱਦੀ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ, ਆਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਦਮ, ਆਹ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਦਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹਾਲਤ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 5-6 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, 4 ਨੇ, ਮੈਥ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ এনवायरमेंटल ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 6ਵੀਂ ਤੋਂ +2 ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ 7-8 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ 4 ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ 4 ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜਾ। ਉੱਥੇ 4 ਸਬਜੈਕਟ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਰੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਮਏ। ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜੇ 'ਚ ਐਮਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ PhD ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, MA ਕਰ ਲਈ। MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੁਸੀਂ PhD ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ? ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਓਏ ਹੋਏ MA ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, MA 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਥ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ? ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੱਭਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹਚੋਂ ਕਰਨਾ? MA ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਖੋਜ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੰਦਮੰਦ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਰਮ। ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜ਼ੋਰ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਦਾ, ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਕੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਛਾਂਟ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿ ਆਹ 5 ਬੱਚੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਾਮ ਦਿਆਲ, ਸ਼ਾਮ ਦਿਆਲ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਏਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੰਗੀ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਕਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਗੀ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਕੂਲ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤਾਬ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਮਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤਾਬ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ, PhD ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ। ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ।